First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College for providing us opportunities to make YouTube video instead of practical examination or sessional 2 of 25 marks. Furthermore, we thanks the teacher Dr. C.P. Khatewala sir for providing us topic and his guidance. My name is Sonam Pazu Sherpa and my roll number is 19NS0098 Physics Honors 4th semester 2021 and my topic is Anderson Bridge. Now let us start with the introduction. Anderson Bridge चाहिँ हाम्रो एउटा AC bridge हो which was invented by Alexander Anderson in 1891. Anderson Bridge चाहिँ modification of Maxwell Wind Bridge हो for measurement of self-inductance for low Q coils. हामीले एन्डरसन ब्रिज चाहिँ किन युज गर्छ इन्स्टेड अफ म्याक्सवेल विन्ड ब्रिज भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले म्याक्सवेल विन्ड ब्रिजमा चाहिँ भेरिएबल क्यापेसिटर युज गर्छ which is very costly and not very accurate. That was the major problem जो चाहिँ हाम्रो एन्डरसन ब्रिजमा चाहिँ एभोइड गरेको छ किनभने एन्डरसन ब्रिजमा चाहिँ हामीले एउटा फिक्स क्यापेसिटर युज गर्छ फर भेरी एक्युरेट आउटपुट. यो चाहिँ भयो हाम्रो एन्डरसन ब्रिजको इन्ट्रोडक्सन. नाउ अब हामीले थ्योरी र एन्डरसन ब्रिजको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हेरौँ. यो चाहिँ हाम्रो एन्डरसन ब्रिजको सेटअप हो. हामीले हेर्न सक्छ यता हाम्रोमा चारवटा आर्म छ ए बी सी एन्ड डी. अन्त हाम्रो यहाँ L1 is the unknown inductance to be measured. हाम्रो L1 चाहिँ के हो unknown inductance हो त्यो चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्छ. Inductance हाम्रो capital R1 is the resistance offered by the coil. Small r1 चाहिँ is the external variable resistance connected serially with the unknown inductance. हाम्रो R, R2, R3, R4 are non-inductance, non-resistance, and C is a fixed capacitor with non-capacitance. त्यसो भए हाम्रो सेटअपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चारवटा आर्म छ ए बी सी एन्ड डी. आर्म एबीमा चाहिँ के छ हाम्रो एउटा अननोन इन्डक्टेन्स छ एलोङ विथ एउटा एक्सटर्नल भेरिएबल रेजिस्टेन्स सिरियली कनेक्ट भएको छ दुईटा. एन्ड वी हेभ अ फिक्स क्यापेसिटर. हाम्रोमा एउटा फिक्स क्यापेसिटर छ. अन्त हाम्रोमा यो R3, R4, R2 चाहिँ हाम्रो एउटा नोन रेजिस्टेन्स हो. यो चाहिँ भयो हाम्रो theory part Anderson Bridge को. Now let us see the mathematical expression for Anderson Bridge. Now let us derive the mathematical expression for Anderson Bridge. So at balance condition, current through the detector is 0. So we can write
हामी लेख्न सक्छ आइडी इक्वल्स टु 0 or current I3 is equal to I1 and हाम्रो I2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो I2 करेन्ट I2 आफ्टर रिचिङ जंक्सन D चाहिँ डिवाइड हुन्छ दुईटा करेन्टमा I4 र IC त्यसो हाम्रो I2 को भ्यालु कति हो IC plus I4 now above potential difference now potential difference between two junction. Let us take junction B and C. This is V, B, C. V, B, C. This is across the detector potential drop is 0. Voltage drop is 0. Therefore, हामीले भन्न सक्छ कि potential of B is equal to potential of E with respect to C. or VBC is equal to VEC. हाम्रो VBC भनेको के हो I3 into R3 तर हामीले I3 लाई के लेख्न सक्छ I1 लेख्न सक्छ त्यसो भए VBC भनेको I1 R3 equals to VEC भनेको current into impedance current IC into 1 by impedance J omega C impedance यहाँबाट हामीले IC को भ्यालु निकालौं IC is equal to I1 J omega C R3 यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 सो हामीले फर्स्टमा के गर्यो एट ब्यालेन्स कन्डिसन ID हाम्रो 0 हुन्छ यसैगरी हाम्रो I3 के भयो इज इक्वल टु I1 भयो एन्ड I2 आफ्टर रिचिङ जंक्सन D will be divided into current I4 and IC. This is I2 equals to IC plus I4. Now, potential difference between two junction. हामीले दुईटा जंक्सन लियो B and C. So at potential drop across the detector चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसैकारण हाम्रो potential of B is equal to potential of E with respect to C. So VBC is equal to VEC. अन्त हाम्रो VBC भनेको के हो I1 I3 R3 हामीले I3 लाई I1 लेख्न सक्छ यही कारण I1 R3 is equal to VC भनेको current into impedance IC by J omega C यहाँबाट हामीले IC को भ्यालु निकाल्यो नाउ हाम्रो IC को भ्यालु I1 equals to J omega C R3 लाई हामी इक्वेसन 1 भन्यो नाउ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन जंक्सन A and B सो VAB भनेको पोटेन्शियल ड्रप अक्रस डिटेक्टर चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ यसैकारण पोटेन्शियल अफ A इज इक्वल टु पोटेन्शियल अफ E त्यसै हामीले भन्न सक्छ VAB इज इक्वल टु VAE अन्त हाम्रो VAE भनेको चाहिँ VAD प्लस VDE इक्वल्स टु VAD प्लस VDE लेखौँ हामीले VAB भनेको चाहिँ कति हो हाम्रो I1 R1 plus J omega L1 equals to VAE भनेको VAD plus VDE VAD भनेको I2 R2 plus VDE भनेको ICR यहाँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 नाउ for this entire voltage drop हामीले लेख्न सक्छ VDE plus VEC equals to VDC किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्टायर भोल्टेज ड्रप इज प्यारल टु दिस वान DC त्यसो भने हामीले VD भनेको के हो ICR प्लस VEC भनेको IC by J omega C equals to VDC भनेको I4 लाई हामी के भन्न सक्छ I2 minus IC IC R4 यो हो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 3 नाउ अब हामीले IC को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 र 3 मा हाल्छ
Now putting the value of IC in equation 3, 2 and 3, we get 2 मा हालौं फर्स्टमा 2 मा I1 R1 plus j omega L1 equals to I2 R2 plus so IC को बदली I1 j omega C R3 I1 j omega C R3 यहाँ R छ यो पनि यहाँ R हुन्छ यसलाई अलिक अरेन्ज गरौँ यहाँ पनि I1 छ यहाँ पनि I1 छ यो त आउँदा माइनस हुन्छ त्यसैकारण I1 R1 plus j omega L1 minus j omega C R3 R equals to I2 R2 यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 4 यो हामी इक्वेसन नम्बर 4 बनाऊ अब फेरि IC को भ्यालु इक्वेसन 3 मा सो इक्वेसन 3 कति छ ICR यता हामी IC को भ्यालु हालौं I1 j omega C R3 यहाँ दुईटै जग्गा IC छ यो कारण हामीले R लाई यहाँ R1 plus 1 by j omega C लेख्न सक्छ equals to I2 minus IC भनेको I1 j omega C R3 R4 यसलाई फेरि अरेन्ज गरौँ यहाँ हुन्छ I1 यहाँ I1 कमन छ यहाँ यता आउँदा प्लस हुन्छ I1 j omega C R3 R plus R3 plus j omega C R3 R4 equals to I2 R4 अब यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 अब चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 5 बाट चाहिँ I2 को भ्यालु निकालेर चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 बाट I2 को भ्यालु कति हुन्छ I1 by I4 दिस होल इक्वेसन त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 4 मा हाल्नु पर्छ नाउ त्यसो भए पुटिङ द भ्यालु अफ I2 फ्रम इक्वेसन 5 इन इक्वेसन 4 नाउ फ्रम equation 4 and 5 substituting the value of I2 from equation 5 in 4 we get I1 R1 plus j omega L1 minus j omega C R3 R equals to I1 by R4 I2 को भ्यालु j omega C R3 R plus R3 plus j omega C R3 R4 R2 so comparing real and imaginary term on
बोथ साइड फर्स्ट रियल टर्म हेरौँ रियल टर्म यहाँ रियल टर्म r1 प्लस r1 इक्वल्स टू यहाँबाट r3 यहाँ r2 बाई r4 सो यहाँबाट हामीले r1 को भ्यालु निकाल्यो भने r1 इक्वल्स टू r3 r2 बाई r4 माइनस r1 यसलाई हामी क्वेसन नम्बर 6 भनौँ Now, for imaginary term L1 minus CR3R equals to CR3R R2 by 4 R4 plus CR3 R4 R2 by R4 यो इक्वेसन अलिक अरेन्ज गरौँ L1 equals to यो त अन्त प्लस CR3 by R4 यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले R4 र R4 ले डिवाइड र मल्टिप्लाई गर्यो सो दैट हाम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ सबैको R4 होस् R ब्रैकेटमा R4 प्लस R2 प्लस R2 R4 यो चाहिँ हाम्रो डिजायर रिक्वायर इक्वेसन फर डिटर्मिनेसन अफ इन्डक्टेन्स अब हाम्रोमा L1 को भ्यालु पनि छ R1 को भ्यालु पनि छ अब यहाँबाट हामीले इन्डिपेन्डेन्ट टर्म खोज्नुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट टर्म भनेको जुन चाहिँ टर्म चाहिँ दुईटा इक्वेसनमा रिपिट नभएको जस्तै यहाँबाट R1 रिपिट भएको छैन त R किनभने हामीले R3 R2 बाई R4 हामीले युज गर्न सक्दैन किनभने दुईटा इक्वेसनमा रिपिट भएको छ त्यसैकारण हामीले भन्न सक्छ R1 and R are independent term and can be used for getting the balance point. So this is the mathematical expression for Anderson bridge. यो यहाँबाट हामीले कुनै पनि एउटा कोइलको हामीले इन्डक्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छ. Now let us see the advantage and disadvantages of Anderson bridge. So अहिलेसम्म हामीले एन्डरसन ब्रिजको इन्ट्रोडक्सन, थ्योरी एन्ड म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर एन्डरसन ब्रिज गर्यो. त्यहाँबाट हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छ कि एन्डरसन ब्रिजको मेन एप्लिकेसन नै कुनै पनि लो क्यू कोइलको चाहिँ इन्डक्टेन्स मेजर गर्नु रहेछ. तरै पनि एन्डरसन ब्रिजको पनि मेजर एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेसहरु हुन्छ. नाउ फर्स्ट एडभान्टेजेस अफ एन्डरसन ब्रिज. फर्स्ट पोइन्ट, द ब्रिज इज कम्पोज्ड अफ अ फिक्स्ड क्यापेसिटर that makes the determination of inductance quite easy. हामीलाई चाहिँ कि एन्डरसन ब्रिजकोमा हामीले फिक्स क्यापेसिटर युज गर्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले लो क्यू कोइल्सको चाहिँ इन्डक्टेन्स फाइन्ड गर्नु इजी हुन्छ एज कम्पेयर टु म्याक्सवेल विन ब्रिज जहाँ चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल क्यापेसिटर युज गर्थ्यो जो चाहिँ पुरा कस्टली पनि थियो अन्त नट भेरी एक्युरेट. अल्सो नेक्स्ट पोइन्ट, अल्सो वान क्यान फाइन्ड एन एक्युरेट भ्याल्यु अफ क्यापेसिटेन्स इन एकोर्डेन्स विथ द इन्डक्टेन्स. हामीले एन्डरसन ब्रिजबाट चाहिँ क्यापेसिटेन्स पनि फाइन्ड गर्न सक्छ इन एकोर्डेन्स विथ द इन्डक्टेन्स. नेक्स्ट पोइन्ट, इट इज क्वाइट इजी टु फाइन्ड द ब्यालेन्स पोइन्ट इन एन्डरसन ब्रिज. हामीले एन्डरसन ब्रिजमा चाहिँ इजिली नै ब्यालेन्स पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छ. यो चाहिँ भयो एन्डरसन ब्रिजको एडभान्टेजेस. नाउ फर डिसएडभान्टेजेस. Point 1, the factor of complexity is high associated with this bridge due to the presence of more components. हामीले जुन ब्यालेन्स पोइन्टको भ्यालु पाउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ
किनभने बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ मोर कम्पोनेन्ट, त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसको मेजर डिसएडभान्टेज हो एन्डरसन ब्रिजको। त्यसै कारण हामीले म्याक्सवेल विन्ड ब्रिज नै युज गर्छ ज्यादा जस्तो चाहिँ। नेक्स्ट पोइन्ट, ड्यू टु द एक्जिस्टेन्स अफ एक्स्ट्रा जङ्सन ई द सिल्डिङ अफ द ब्रिज बिकज अ डिफिकल्ट टास्क। हामीलाई याद छ कि हाम्रो एन्डरसन ब्रिज चाहिँ मोडिफिकेसन अफ म्याक्सवेल विन्ड ब्रिज हो, त्यसै कारण यसमा एन्डरसन ब्रिजमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा जङ्सन छ ई, त्यसै कारण त्यसलाई सिल्डिङ प्रोभाइड गर्नु चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ, डिफिकल्ट टास्क हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, दिस इज माई सेकेन्ड टपिक अन रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसन। सो लेट अस स्टार्ट विथ द इन्ट्रोडक्सन। द रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसन रिलेट्स द करेन्ट डेन्सिटी अफ अ थर्मियोनिक एमिसन। थर्मियोनिक एमिसन भनेको चाहिँ जब हामीले कुनै पनि एउटा मेटल सर्फेसलाई हिट गर्छ त्यति बेला इलेक्ट्रोनहरू एमिट हुन्छ त्यो मेटल सर्फेसबाट, त्यसलाई नै के भन्छ, थर्मियोनिक एमिसन भन्छ। टु द वर्क फङ्सन डब्लु, वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस, त्यसलाई नै के भन्छ, हाम्रो वर्क फङ्सन भन्छ। एन्ड टेम्परेचर टी अफ द एमिटिङ मटेरियल, जेएस इक्वल्स टु एटी स्क्वायर ई माइनस डब्लु बाई केटी। यो नै के हाम्रो रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसन हो, वेयर जेएस चाहिँ हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी अफ द एमिसन हो, के चाहिँ हाम्रो बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो जसको भ्यालु चाहिँ 8.62 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रोन भोल्ट पर केल्भिन हुन्छ। एन्ड टी चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर पनि केल्भिनमै हुन्छ। एन्ड कन्स्ट्यान्ट ए चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु चाहिँ 1.2 × 10⁶ एम्पियर डिग्री स्क्वाड्रेड पर स्क्वायर मिटर हो। अन्त ए को भ्यालु चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुन्छ अर भ्यारिज स्लाइटली फर डिफ्रेन्ट मेटल न। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसनको इन्ट्रोडक्सन। नाउ लेट अस डिराइभ द रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसन। सो नाउ अब हामीले रिकार्डसन-ड्युसम्यान इक्वेसनलाई डिराइभ गरौँ। सो फर्स्टमा हामीले एउटा मेटल सर्फेस कन्सिडर गरौँ। यो चाहिँ एउटा मेटल सर्फेस हो, यसको सर्फेस एनर्जी चाहिँ ई हो। अन्त एट एब्सोल्युट टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्मी लेभलसम्म चाहिँ फिल हुन्छ। यो चाहिँ यसको फर्मी लेभल हो, फर्मी लेभलसम्म चाहिँ फिल हुन्छ। अन्त यसको यो पेन्डिङ एनर्जी, यो बाँचेको एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इए माइनस इएफ इक्वल्स टु 5। यसलाई चाहिँ के भन्छ, वर्क फङ्सन भन्छ। वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु इए माइनस इएफ, त्यसलाई के भन्छ, वर्क फङ्सन भन्छ। त्यसो भए नाउ फ्रम Fermi direct from Fermi direct distribution law, Ni equals to Gi by E alpha plus beta EI plus 1. So from now, for Fermi direct distribution law, Ni equals to Gi by E alpha plus beta EI plus 1. अब चाहिँ हामीले हेर्छ कि अब चाहिँ हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नाउ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम, हामीले युनिट भोल्युममा इलेक्ट्रोन हेर्दैछ, यही कारण हामीले यहाँ पर युनिट भोल्युम लेखेको, लाइङ बिट्विन द मोमेन्टम रेन्ज P to P plus dP। अब चाहिँ हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम लाइङ बिट्विन द मोमेन्टम रेन्ज P to P plus dP चाहिँ कति हुन्छ, dN इक्वल्स टु Gp dP बाई V डट E माइनस EF बाई KT प्लस
1 यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 दियौं यता हाम्रो GPDP भनेको चाहिँ नम्बर अफ फेज स्पेस सेल सो नाउ हामीले नम्बर अफ फेज स्पेस सेल खोज्छ फ्रम मोमेन्टम रेन्ज P to P plus DP so number of phase space cell between momentum range P to P plus DP चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि GPDP भनेको नम्बर अफ फेज स्पेस सेल इक्वल्स टु 4 pi V dot P square DP by H cube अन्त यहाँ हाम्रो एक्स्ट्रा टर्म हुन्छ GS भनेको स्पिन टर्म स्पिन पार्ट त्यसो भए हाम्रो इलेक्ट्रोनको लागि फर इलेक्ट्रोन स्पिन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 1/2 हुन्छ त्यसो भने GS हाम्रो 2s plus 1 सो हाम्रो यहाँ GS कति निस्किन्छ 2 into s भनेको 1/2 plus 1 equals to 1 equals to 2 यो चाहिँ भयो हाम्रो s को भ्यालु अब हामीले GS को भ्यालु चाहिँ यता हालौं सो हाम्रो GS को भ्यालु 2 निस्क्यो अब GS को भ्यालु चाहिँ हामीले GPDP मा हाल्नु छ यहाँ GS को भ्यालु हालौं सो GPDP हाम्रो कति हुन्छ 8 pi V dot P square DP by H cube अब यो GPDP को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा हाल्नु पर्छ पुटिङ the value of GPDP in equation 1 we get dn equals to 8 pi V dot P square DP by V dot H cube E minus EF by KT plus 1 यहाँ V काट्छ त्यसमा हाम्रो DN कति निस्क्यो 8 pi V dot P square DP by H cube E to the power E minus EF by KT plus 1 अब हामीलाई याद छ we know that हाम्रो मोमेन्टम P भनेको mv हो हाम्रो dp भनेको mdv हो अब यो p र mdv को भ्यालु हामीले यता पुट गरौँ p स्क्वायर dp मा सो dn हाम्रो कति हुन्छ हामीले 8 लाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गरौँ 2 into 4 मा सो 2 हाम्रो यहाँ m by h होल क्यूब हुन्छ किनभने यहाँ p को m कति हुन्छ pm स्क्वायर अनि dp को m h क्यूब m क्यूब हुन्छ अनि यहाँ तल h क्यूब यो कारण हामीले सिधै लेखेको यसलाई ब्र्याकेट मा 10 डट v स्क्वायर dv by e minus ef by kt plus 1 यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भनौं अब चाहिँ इफ हाम्रो भेलोसिटी कम्पोनेन्ट चाहिँ vx vy vz चाहिँ
are on along xyz direction, then त्यसमा if हाम्रो vx vy vz are the velocity component along x y z direction, then हाम्रो फेस स्पेस भोल्युम कति हुन्छ, देन फेस स्पेस volume between velocity range Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dVy, and Vz to Vz plus dVz. त्यसो भने हाम्रो 4 पाई v स्क्वायर dv चाहिँ कति हुन्छ, dvx dvy र dvz. अब 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर dv को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 2 मा हालौं. सो हाम्रो 4 पाई v स्क्वायर dv को भ्यालु चाहिँ dvx dvy dvz निस्क्यो. अब यो भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 मा पुट गर्छ. पुटिङ द भ्यालु अफ 4 पाई v स्क्वायर dv इन इक्वेसन 2, वी गेट dn equals to 2m by h cube dvx dvy dvz. 4 पाई v स्क्वायर को बदली यहाँ राख्यो, त्यो e to the power e minus ef by kt plus 1. अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो e to the power e by e minus ef by kt को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हुन्छ प्लस 1 देखि 1 देखि ग्रेटर हुन्छ. यसै कारण हामीले 1 लाई नेग्लेक्ट गर्छ, 1 लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छ. सो त्यहाँदेखि त्यसो भए therefore dn equals to 2 m by h cube. अब यो माथि जाँदाखेरि यसको साइन चेन्ज हुन्छ, e साइन चेन्ज भएर के हुन्छ, यो e ef minus e by kt dvx dvy dvz. अब हामीलाई याद छ एनर्जी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन xyz कम्पोनेन्ट चाहिँ हाफ m v x होल स्क्वायर प्लस हाफ m b y होल स्क्वायर प्लस हाफ m v z होल स्क्वायर. अब यो e को भ्यालु चाहिँ हामीले यता हालौं. सो dn इक्वल्स टु 2 m by h क्यूब e ef by kt dot e to the power minus m v x whole square by 2 kt dot e m v y whole square by 2 kt dot e m v z whole square by 2 kt dvx dvy dvz. अब यहाँ चाहिँ हामीले एज्युम गरौं कि सरफेस से एज्युम गरौं हामीले कि सरफेस अफ मेटल इज प्लेन सरफेस. सरफेस अफ मेटल चाहिँ के छ, प्लेन सरफेस हेरे एन्ड perpendicular to x direction. हाम्रो मेटलको सर्फेस प्लेन हेरे अन्त के छ रे x डाइरेक्सन छ, परपेंडिकुलर छ रे. therefore number of
electron with velocity component Vx to Vx plus dVx कति हुन्छ x डाइरेक्सनमा चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ dnx इक्वल्स टु n Vx dVx यति हुन्छ। अब dnx इक्वल्स टु 2 m by h cube ef by kt e minus mvx whole square 2 kt dx अन्त हामीले vz र vy को कम्पोनेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्छ। हामीले दुईटालाई इन्टिग्रेट गर्छ यहाँ दुईटा इन्टिग्रेसन माइनस v प्लस इन्फिनिटी माइनस m e to the power minus m vx square plus vy square by 2 kt dvy dvz ठीक भयो। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यसलाई सल्भ गर्न लागि चाहिँ हामीलाई x कम्पोनेन्टको पनि इन्टिग्रेसन चाहिन्छ। यसै कारण हामीले therefore the number of electron arriving per second per unit area of the metal surface will be nx equals to root of 2ea integration root of 2ea by m infinity n vx dvx dot vx। सो हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अराइभिङ पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया अफ द मेटल सर्फेस चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि nx इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ रुट 2ea बाई m टु इन्फिनिटी n vx dvx vx भयो। तर हामीले n vx dvx भनेको के हाम्रो dnx हो। त्यो dnx भनेको nx इक्वल्स टु 2 m by h टु द पावर 3 e टु द पावर ef by kt इन्टिग्रेसन अफ रुट अफ 2ea बाई m टु इन्फिनिटी भनेको x कम्पोनेन्टको इन्टिग्रेसन vx e माइनस mv x स्क्वायर 2kt dvx अन्त हाम्रो x र x y र z को कम्पोनेन्टको इन्टिग्रेसन। नाउ अब हामीले यो इन्टिग्रेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ। पहिला हामीले यो इन्टिग्रेसन सल्भ गरौँ। जहिले पनि हामीले माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीको इन्टिग्रेसन देख्यो भने यसको डाइरेक्ट इन्टिग्रल हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ माइनस टू प्लस इन्फिनिटी भनेको चाहिँ x टु द पावर n e माइनस अल्फा x स्क्वायर dx इक्वल्स टु 1 बाई अल्फा n प्लस 1 बाई 2 गामा फंक्शन अफ n प्लस 1 बाई 2। त्यसो हाम्रो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुन्छ यति हुन्छ। अब यो इन्टिग्रेसनको हिसाबमा हामीले यो गरौँ। त्यसो हाम्रो इन्टिग्रेसन के छ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी e टु द पावर m vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर
2kT dV by dV z इक्वल्स टु कति हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो xn भनेको xn को भ्यालु n को भ्यालु हाम्रो 0 छ यसै कारण हाम्रो गामा भनेको हाम्रो के हो -m/2kT 2kT by m n + 1/2 भनेको n को भ्यालु हाम्रो 0 छ यही कारण कति हुन्छ यहाँ हाम्रो 1/2 अन्त हाम्रो गामा फंक्सन अफ n + 1/2 n को भ्यालु 0 छ यही कारण 1/2 हुन्छ गामा फंक्सन अफ 1/2 भनेको पाई √π होल स्क्वायर किन हामीले दुई जग्गा कति छ अझै सल्भ गर्यो भने यसलाई हामीले 2kT π/m हाम्रो यसको भ्यालु कति निस्क्यो 2kT π/m अब हामी अर्को इन्टिग्रेसन गरौँ नाउ integration of 2EA by m root of 2EA by m infinity Vx e to the power m v whole square by 2kT dvx अब यसको फर्स्टमा हामीले यसलाई एक्सन गरौँ नाउ हामीले mvx whole square by 2kT लाई पुट गरौँ पुट mvx square by 2kT equals to y नाउ हामीले mvx square by 2kT लाई चाहिँ हामी y भनेर पुट गर्छ अन्त यहाँबाट हामीले vx square कति निस्कन्छ 2kty by m vx square को डिफरेन्सिएसन 2vx dvx equals to 2kT dvy by m हामीले 2 काट्छ नाउ अब vx square मा हामी लोअर लिमिट हाल्यो भने 2ea by m equals to 2kT by m त्यसो हामीले यहाँबाट y को भ्यालु पाउँछ ea by kt अन्त हामीले vx square मा अप्पर लिमिट हाल्यो भने हामीले इन्फिनिटी नै हुन्छ हाम्रो त्यसैकारण अब हामीले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट एक्सचेन्ज गर्दाखेरि integration of ea by kt to infinity kt by m vx dvx भनेको हाम्रो kt by m हो dy अन्त हाम्रो e to the power minus mvx square by 2kt भनेको हामीले y हालेको छ यहाँ e to the power minus y kt m by e minus y लोअर लिमिट ea by kt by infinity to upper limit infinity अब हामीले e to the power minus infinity भनेको 0 हो यसै कारण हामीले kt m by e minus ea by e to the power minus ea by kt अब यो सबै भ्यालु हामीले इक्वेसन 3 मा हाल्छ nx equals to 4 pi m k square by h cube dot t square e minus ea minus ef by kt यो हाम्रो इक्वेसन 4 भयो अब यहाँबाट हामीले एमिसन करेन्ट डेन्सिटी पर युनिट एरिया कति हुन्छ j equals to e nx equals to 4 pi me k square by h cube t square e to the power minus ea minus ef by kt अब हामीले 4 pi me k square h cube लाई हामी a भन्छ एन्ड ea minus ef लाई हामी e5 भन्छ यो कारण हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन 5 कति निस्किन्छ j equals to at square e minus e5 by kt यसलाई नै के भन्छ हामीले रिकार्डसन डसम्यान इक्वेसन भन्छ